మహావిశాఖ మరో అత్యున్నత స్థాయి సదస్సుకు వేదికైంది. అమెరికన్ అసోసియేషన్ ఆఫ్ ఫిజిషియన్స్ ఆఫ్ ఇండియన్ అరిజాన్ ఆధ్వర్యంలో తొలిసారిగా విశాఖలో జరుగుతున్న ప్రపంచ ఆరోగ్య సదస్సు 8 వరకు కొనసాగనుంది. ఈ సదస్సులో అమెరికా సహా వివిధ దేశాల నుంచి తరలివచ్చిన 100 మంది వైద్య నిపుణులు పాల్గొన్నారు. వీరితో పాటు దేశ నలుమూలల నుంచి మరో 450 మంది వైద్య నిపుణులు సదస్సుకు హాజరయ్యారు. పిల్లల వైద్యం, క్యాన్సర్లు, గుండె జబ్బులు సహా వివిధ రకాల వ్యాధులు నిర్ధారణ చికిత్స పద్ధతులపై విపులంగా చర్చిస్తామని 35 మంది ప్రముఖ వైద్య నిపుణులు ఆయా అంశాలపై కీలక ఉపన్యాసాలు ఇవ్వనున్నారని నిర్వాహక కమిటీ చైర్మన్ డాక్టర్ టి రవిరాజు తెలిపారు. సదస్సు రెండో రోజున మహిళా సాధికారతపై జరగనున్న వర్క్ షాప్ లో తెలంగాణ గవర్నర్ తమిళిసై, అదే రోజు సీఈఓల ఫోరం ఆధ్వర్యంలో జరగనున్న సదస్సులో రాష్ట్ర గవర్నర్ బిశ్వభూషణ్ హరిచందన్ ముఖ్య అతిథులుగా పాల్గొంటారని వివరించారు. Of Indian origin, which has been around for 40 years. It started in 1982, and the initial impetus for starting our organization is to equalize the opportunities for Indian origin physicians in the US healthcare system, because at that time we used to be called foreign medical graduate, and we used to have a different pathway to education opportunities and employment opportunities as well. So our initial founders fought a hard and fair fight and equalized the opportunities for all Indian physicians. So we are all called international medical graduate, and we all pass the same exams as the American medical graduates. So we all take the same steps and same system of examination and qualification. So that grown, and it has become a very influential organization. It's the largest ethnic medical professional organization in the USA. And some people say it's the second largest medical professional organization. That is debatable, but Indian physicians are a force to reckon in USA, and we have high degree of reputation and acceptance in very many places, including highest academic institutions as well as local community clinics. We are everywhere, from all the way from Northeast in the Maine to Hawaii, from Alaska to Florida, everywhere. And we practice medicine very compassionately compared to many other groups. We have that heritage of empathy and the culture of humility. So we do have a different attitude towards patient care. That is our upbringing, our education, our culture has brought those values to us. So we take that and we establish ourselves as a force to reckon, a brand name. Indian physician is a well-recognized, well-respected part and parcel of the American healthcare system. So a lot in the past many years, especially writing protocols for traumatic brain injury, hepatitis treatments, and more recently we have been championing healthcare and medical education reforms. Many of our team leaders, Dr. Lokesh Yadara, Brahma Sharma, they are very active in implementing some medical education changes. We're interacting with the medical students in India through a sister organization or a child organization we call GAMES, a Global Association of Indian Medical Students, which we helped found and form and guide them. So we do a lot of interaction with the students here on a daily, on a regular, frequent basis. We mentor them, we support them, we teach them some of we learn from them as well. Actually, we learn a lot from them many times. So this is a very interactive activity. So that's why we're here. This year, I'm a psychiatrist, I mentioned earlier. So my focus is on mental mental health care, stigma, and awareness, suicide prevention, because that's a major burden. Every 42nd, one person commits suicide in the world. And that's a very tragic loss and outcome to families and societies. And a lot of them are young people commit suicide quite often, and very sadly and tragically. So we want to address those issues as well by bringing awareness to mental health burden, mental health awareness, treatments, options, and all those things. Besides that, we have, and in that context, I want to mention we met with the Honorable Chief Minister Garu a few months back, and he suggested that we take up a program of student health care, student mental health care. And so we coined a program called APEs, Andhra Pradesh Emotional Assessment of Students by Educators. So in this program, Dr. Vasudev Reddy, the NRI healthcare advisor for Chief Minister Garu, is championing this program. So we are interacting with hundreds of psychiatrists from this state to form a task force
and train the teachers, 10,000 plus teachers, to be the first line of responders to assess the students' mental health. So then they can either counsel them or refer them to other more professionals for further care. So we're working on that project. Dr. Vasudev Reddy, Dr. Aparna Bupala from Huntsville, Alabama, who could not be here, are working very vigorously, very diligently on this healthcare project. So hope to interact with you and ask and respect Mr. Aditya Kumar by you when you say it to the public. Good speakers, so Dr. Raju Garu, Indian Psychiatric Society President, ఆయన state of psychiatry in the country గురించి మాట్లాడారు. తర్వాత బుష్ కవరి గారు సూసైడ్ ప్రివెన్షన్ ఎలా చేయాలనేది గురించి మాట్లాడారు. తర్వాత డాక్టర్ రామసుబ్బారెడ్డి గారు క్రియేటివిటీ గురించి, మెంటల్ హెల్త్ గురించి మాట్లాడారు. నేనేమో గ్రాటిట్యూడ్ అనేది ఎలాగ గ్రాటిట్యూడ్ అనేది మనిషికి ఎంత ఇంపార్టెంట్ అనేది దాని గురించి మాట్లాడాము. సో కృతజ్ఞతా భావం ఉంటే మనిషికి చాలా మంచిది, ఆరోగ్యం మంచిది, రిలేషన్షిప్స్కి మంచిది, సొసైటీకి మంచిది. అదే కాకుండా కృతజ్ఞత లేకుండా కోపంగా, ఆందోళనతో, రిజెంట్మెంట్స్తో ఉన్న వాళ్ళు ఎప్పుడు నెగిటివ్గా ఉంటారు. వాళ్ళకి నెగిటివ్ ఇంటరాక్షన్ ఉంటుంది, సొసైటీ కూడా నెగిటివ్గా మారిపోతుంది. అలాంటి వాటిని మార్చాలంటే చిన్నప్పటి నుంచి, విద్యార్థి వయసు నుంచి కూడా గ్రాటిట్యూడ్ అనే కృతజ్ఞతా భావాన్ని పెంపొందించగలిగితే మంచిగా ఉంటుందని ఒక ఆలోచన. సో ఇలాంటివన్నీ చాలా చాలా ప్రోగ్రామ్స్ ఉన్నాయి. మెయిన్గా నాకు గ్రాటిట్యూడ్ అని గుర్తు చేసింది ఏంటంటే, డాక్టర్ రావు మమ్మ గారు మాకు చాలా సపోర్ట్ చేస్తారు ఈ ప్రోగ్రామ్కి. ఈ వాజ్ అ వెరీ జనరస్ సపోర్టర్ ఆఫ్ దిస్ గ్లోబల్ హెల్త్ కేర్ సమిట్. ఆయనతో పాటు చాలా మిగతా వాళ్ళు కూడా చాలా చేశారు. డాక్టర్ ప్రేమ్ రెడ్డి గారు, మిగతా చాలా డాక్టర్ ఎలమంచిల్ గారు, మిగతా చాలా చాలా ఫౌండేషన్స్ కానీ కంపెనీస్ కానీ చాలా డొనేట్ చేశారు. లోకల్ డాక్టర్స్ కూడా, లోకల్ ఆర్గనైజేషన్ కూడా కొంచెం సపోర్ట్ చేశాయి. బట్ అమెరికా నుంచి, అక్కడి నుంచి మాకు డొనేట్ చేసి చాలా హెల్ప్ చేశారు. వాళ్ళందరికీ చాలా గ్రేట్ఫుల్గా ఉన్నాం. సో చదువుకున్నాను బల్గేరియాలో. ఐ ఫినిష్ మై మెడికల్ స్కూల్ సర్జరీ. తర్వాత యూఎస్ షిఫ్ట్ అయ్యి ఇప్పుడు అక్కడ సెటిల్ అయినాను అనమాట. దాదాపు 30 ఏళ్ళ పైన అవుతుంది అక్కడ. సో జర్నీ చాలా కష్టంగా ఉండింది. బట్ అమెరికా వెళ్ళిన అది కాకుండా మనం మన దేశానికి ఏమన్నా ఇవ్వగలుగుతాం అన్నట్లు ఒక ఉద్దేశంతో జాయిన్ అయ్యి అలా చేసినాము. అండ్ ఇప్పటి వరకు అయితే ఇది గ్లోబల్ హెల్త్ సమిట్ చాలా ఆర్గనైజేషన్ మొదలైన తర్వాత చాలా సంవత్సరాల తర్వాత ఇది మొదలు పెట్టాము. అప్పుడు స్టార్టింగ్లో చాలా తక్కువ మంది ఉండేవాళ్ళు, కానీ ఇప్పుడు వేరే వేరే స్టేట్లు అక్కడ అన్ని జాగాలలో పార్టిసిపేట్ చేసి అన్ని ఇండియాలో ఎక్కడెక్కడ మెడికల్ స్కూల్స్ ఉన్నాయో వాళ్ళందరికీ నాలెడ్జ్ అది చెప్పాలి, అమెరికాలో ఎలా జరుగుతుంది అదన్న దీంతో. అండ్ నేను ఈ ఆర్గనైజేషన్లో ఉన్నందుకు చాలా గర్వపడుతున్నాను. అండ్ ఏ ప్రోగ్రామ్ చేసినా పార్టిసిపేషన్ బాగుండింది. ఇది ఇలాగే కంటిన్యూ. అక్కడ ఎక్కువ మంది డాక్టర్స్ ఉంటారు, అందుకని ఎక్కువ మంది పేషెంట్స్ కూడా తయారవుతారు. ఇక్కడ లేదని లేదు, ఇక్కడ డాక్టర్స్ లేకపోబట్టి డయాగ్నోస్ చేయకపోవచ్చు, తక్కువ నెంబర్ కనపడవచ్చు. బట్ మెంటల్ హెల్త్ అనేది యూనివర్సల్, ఎవరికి ఎక్కువ లేదు తక్కువ లేదు. ప్రతి సంవత్సరం మీకు ఏమీ ప్రాబ్లం లేకైనా వెళ్ళి డాక్టర్తో మాట్లాడతారు. చెప్పండి, చేతులు చూద్దాం ఎంతమంది వెళ్తారు. మీ బ్లడ్ ప్రెషర్ కానీ, మీ డయాబెటీస్ కానీ మీరు ఎలా తెలుసుకుంటారు? సైలెంట్ కిల్లర్స్ ఇవి. అలాగే మెంటల్ హెల్త్ కూడా మేము చేసేది అక్కడ ఏంటంటే, ప్రతి సంవత్సరం వన్స్ ఎ ఇయర్ ఏమి ప్రాబ్లం లేకపోయినా ఫిజికల్కి వస్తారు. అప్పుడు 2 క్వశ్చన్ల నుంచి 9 క్వశ్చన్ల వరకు అడుగుతాం. మీకు ఏమైనా మానసిక ఇబ్బందులు ఉన్నాయా, మీరు ఏమైనా డిప్రెషన్గా ఉన్నారా? అలాంటప్పుడు వాళ్ళు ప్రజలు ఎస్ అని అన్నారు అనుకోండి, తర్వాత మేము వాళ్ళని ఎటువంటి కౌన్సిలింగ్ కానీ, ట్రీట్మెంట్ కానీ, సైకాట్రీ కానీ రెఫరల్ చేస్తాం. కానీ మీరు అడగకపోతే ఎలా తెలుస్తుంది మనకి? సో మీరు కరెక్టే, అమెరికాలో చాలా, ఎందుకంటే రికగ్నిషన్ ఉంది. రికగ్నిషన్ ఎందుకు ఉంది? మనం అడుగుతున్నాం కాబట్టి. నేను అనుకుంటాను ఈ మన భారతదేశంలో కూడా మీరు ప్రతి ఒక్కరిని అడిగారనుకోండి, మనందరికీ ఎప్పుడో ఒకప్పుడు మన జీవితంలో మనకి డిప్రెషన్ అనేది, స్ట్రెస్ చాలా ఉంది, అందరికీ ఉంటుంది, యాంగ్జైటీ, డిప్రెషన్. మనం అడగకపోతే అది తెలీదు, అది అలాగే మనకి మన ఇబ్బంది. అందుకనే రికగ్నిషన్ ఉంది, ట్రీట్మెంట్ కూడా ఉంది అమెరికాలో. ఇదే మీరు కూడా ఈ దేశం లాంటి ప్రతి ఒక్కళ్ళు మీరు తెలుసుకోవాలి, మనం అడగాలి. మన పిల్లలు ఎంతమందిని అడుగుతున్నాం, మనం స్ట్రెస్ పెడతాం, చదువుకోండి, కానీ వాళ్ళు ఒక్కసారి మీరు ఏమైనా డిప్రెషన్లో ఉన్నారా, యాంగ్జైటీ ఉందా, అడిగే ప్రశ్న, మన ప్రశ్న అడిగినప్పుడు మనకు అప్పుడు తెలుస్తుంది అన్నమాట. తక్కువగా ఉన్నాయండి, చేస్తున్నారు. ఈవెన్ యాక్చువల్గా జరిగింది.
ఇది డబ్ల్యూహెచ్ఓలోను, అమెరికాలోను, ఇండియాలోను దీని కరెంట్ కోవిడ్ సీరియస్నెస్ తక్కువ అండి, వస్తుంది వెళ్ళిపోతుంది. ఈ విషయంలో మనకి లైఫ్ లాంగ్ మనం బతుకున్నంత కాలం, హ్యూమన్ ఉన్నంత కాలము ఏదో ఒక వైరస్ ఎవ్రీడే వస్తూనే ఉంటుంది ఇయర్ రౌండ్. మేజర్ పాయింట్ నేను చెప్పదలుచుకుంది ఏంటంటే ఇన్ఫ్లుయెన్జా ఏ మూలాన అమెరికాలో 20,000 మంది ఆల్మోస్ట్ ఎవ్రీ ఇయర్ చనిపోతారు. యాజ్ లాంగ్ యాజ్ 20-30 years దే ఆర్ కీపింగ్ ఆన్ రికార్డ్స్. 20,000 మంది చనిపోయినప్పుడు మాకు మా డాక్టర్లు అందరికీ ఫ్లూ వ్యాక్సిన్ తీసుకోకపోతే మేము ప్రాక్టీస్ చేయడానికి రాదు, పేషెంట్ చూస్తానికి లేదు. ఎవ్రీ ఇయర్ ఇండియాలో కూడా ఉంది ఫ్లూ వ్యాక్సిన్, 50 వాళ్ళది ఉంది, 2,000 రూపాయలు. మీరు ఎవ్రీ ఇయర్ తీసుకోవచ్చు, ఎస్పెషల్లీ ఎల్డర్లీ. సో ఇన్ఫ్లుయెన్జా వ్యాక్సినేషన్, ఇప్పుడు రేపు కోవిడ్, ఇన్ఫ్లుయెన్జా మేమందరం వచ్చాం, సెప్టెంబర్లో 2 వ్యాక్సిన్ తీసుకొచ్చాం. ఆ ఇన్ఫ్లుయెన్జా వ్యాక్సినేషన్, ఆ వ్యాక్సినేషన్ కనుక అవేర్నెస్ కనుక తీసుకుంటే, ఎస్పెషల్లీ సీనియర్ పీపుల్, దట్ ఈస్ ద మెసేజ్ అండ్ మేము ఇవ్వదలుచుకుంది. ఈ మీటింగ్ అంతా అబౌట్ దిస్ లైఫ్. అండ్ నేను వచ్చే ముందు మాకు ఎమర్జెన్సీ డాక్టర్ వచ్చింది, నా పేషెంట్ ఆ రోజు 3 ఇంటిబేట్ చేసిందండి. ఆల్ ఇన్ఫ్లుయెన్జా వ్యాక్సినేషన్స్. 4 out of 3 people నాట్ వ్యాక్సినేషన్ తీసుకోవాలి ఇన్ఫ్లుయెన్జా. అమెరికాలో కూడా వ్యాక్సిన్ చాలా తక్కువ మంది తీసుకుంటారు, అంటే తీసుకుంటారు కానీ తీసుకునే వాళ్ళు కూడా ఉంటారు. సో ఈ విషయంలో కోవిడ్ అనేది ప్రస్తుతానికి మైనర్గా ఉంటుంది, పెద్దవాళ్ళకు కొంచెం ఎఫెక్ట్ ఎక్కువ ఉండొచ్చు. కానీ డెల్టా వేరియంట్ లాగా వచ్చేది మాత్రం ప్రస్తుతానికి కనపడతలేదండి కరెంట్ ఎవిడెన్స్ ప్రకారం. థ్యాంక్ యూ. ఈచ్ కౌన్సిలర్ మరి జాబ్ తీసి పెట్టాలి స్టేట్ అంతా. ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ అమెరికన్ అసోసియేషన్ ఆఫ్ ఫిజిషియన్స్ ఆఫ్ ఇండియన్ ఆరిజిన్, వీళ్ళంతా మా లీడర్స్, ఆపి నుంచి వచ్చిన లీడర్స్, చాలా ఎమినెంట్లీ డాక్టర్స్ అండ్ ఆర్గనైజర్స్ అండ్ లీడర్స్ ఆఫ్ ఆపి. మేము ఇక్కడికి ఎందుకు వస్తున్నామంటే, ప్రతి సంవత్సరము గ్లోబల్ హెల్త్ కేర్ సమిట్ అనే ప్రోగ్రాము చేస్తూ ఉంటాము. డిసెంబర్, జనవరిలో చేస్తాం. లాస్ట్ ఇయర్ హైదరాబాద్లో చేసాం, అంతకుముందు ముంబైలో చేసాం, కలకత్తాలో చేసాము. ఈ ఇయర్ విశాఖపట్నంలో చేస్తున్నాము. ఎవ్రీ ఇయర్ ఒక్కొక్క థీమ్ ఉంటుంది. లాస్ట్ ఇయర్ ప్రివెన్షన్ ఇస్ బెటర్ దాన్ క్యూర్ అనే థీమ్తో చేసాము. ఈసారి ట్రూ అండ్ టోటల్ హెల్త్ ఈజ్ వెల్నెస్ ఆఫ్ మైండ్, బాడీ అండ్ స్పిరిట్. మైండ్ అండ్ బాడీ అండ్ స్పిరిట్ అన్నీ శుభ్రంగా ఉన్నప్పుడే మనకు ఆరోగ్యం బాగుంటుందనే సందేశాన్ని అందరికీ తెలియజేయాలని మీ ప్రోగ్రామ్ చేస్తున్నాం. అదొక ముఖ్యంగా, ఎందుకంటే మెంటల్ హెల్త్ అనేది చాలా నెగ్లెక్టెడ్ ఫీల్డ్ కదా. మానసిక వ్యాధుల మీద చాలా అపోహలు, దురుద్దేశాలు, దురభిప్రాయాలు ఉంటాయి అందరికీ. దాన్ని తొలగించాలంటే మీడియా చాలా ఇంపార్టెంట్. మా వాయిస్ మీరు వాళ్ళకి చెప్పి మెంటల్ హెల్త్ అనే దానికి చాలా వాల్యూ ఇచ్చి దాన్ని తప్పుగా అర్థం చేసుకోకుండా దానికి ముందుకు వచ్చి దానికి ట్రీట్మెంట్ తీసుకుంటే బాగుంటుంది. మీ ఆరోగ్యం బాగుంటుంది, మీ ఫిజికల్ హెల్త్ కూడా బాగుంటుంది, మీ రిలేషన్షిప్స్ బాగుంటాయి, మీ ఉద్యోగాలు, మీ చదువులు, మీ అభివృద్ధి అన్నీ బాగుంటాయి, సొసైటీ కూడా బాగుంటుంది. మెంటల్ హెల్త్ లేకపోతే ఇవన్నీ జరగవు. ఆ ఉద్దేశంతో అదొక ముఖ్యమైన సందేశంగా ఈ ప్రోగ్రామ్ చేశాము. దాంతోపాటు ఇన్ఫెంట్ మోర్టాలిటీ, మెటర్నల్ హెల్త్ అనే దాన్ని కూడా మేము కొంచెం ఫోకస్ చేస్తున్నాము. అవి కూడా మనకి ఇంత డెవలప్ అయినా కూడా మనకి చాలా తక్కువగా ఉంది ఆ ఆస్పెక్ట్లో మన డెవలప్మెంట్. సో వీ వాంట్ దాన్ని కూడా మంచి అభివృద్ధి చేసి, ఇన్ఫెన్సీ నుంచి హెల్త్ బాగుంటే బ్రెయిన్ కూడా బాగా డెవలప్ అవుతుంది, మెంటల్ హెల్త్ డెవలప్ అవుతుంది, ఫిజికల్ హెల్త్ డెవలప్ అవుతుంది, సొసైటీ కూడా డెవలప్ అవుతుంది. ఇన్ఫెంట్ బాగుండాలంటే ముందు మదర్ బాగుండాలి, హెల్త్, అవన్నీ చేస్తున్నాము. వాటితో పాటు చాలా చాలా ఎడ్యుకేషన్ ప్రోగ్రామ్లు కూడా ఉన్నాయి మాకు. కార్డియాలజీ కానీ, అంటే హృదయ వైద్య సంబంధించిన విషయాలు కానీ, ఆంకాలజీ, క్యాన్సర్ సంబంధించిన మెడికల్ ప్రోగ్రామ్స్ కానీ, అలాగే డయాబెటీస్ కానీ, ఇంకా చాలా చాలా వ్యాధుల గురించి మా ఎక్స్పర్ట్స్ అంతా వచ్చారు ఇక్కడికి. వాళ్ళు వచ్చి ఇక్కడ స్టూడెంట్స్ కానీ, డాక్టర్స్ కానీతో ఇంటరాక్ట్ చేసి వాళ్ళ నుంచి మేము నేర్చుకుని, మా నుంచి వాళ్ళని తెలుసుకుని అందరికీ ప్రజలకు బాగా సేవ చేయగలుగుతామని మా ఉద్దేశం. సో అది ఒక మెయిన్గా చాలా సంవత్సరాల నుంచి చేస్తున్న ప్రోగ్రామ్ ఇది. 16వ గ్లోబల్ హెల్త్ కేర్ సమ్మిట్ ఇక్కడ జరుగుతున్నది. సో అదొకటి. ఇంకా ఇప్పుడు ఇందాక చెప్పినట్టు ఆంధ్రప్రదేశ్ చీఫ్ మినిస్టర్ గారు డాక్టర్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని ఆగస్టులో కలిసాము, పర్సనల్గా కలిసి ఇన్వైట్ చేశాము. ఆయన చాలా మంచి సజెషన్ ఇచ్చారు. ఆయనకి హెల్త్ కేర్ మీద, ఎడ్యుకేషన్ మీద చాలా ఫోకస్ ఉంది. ఆ రెండు కనుక మనం చేయగలిగితే, హ్యూమన్ రిసోర్సెస్ డెవలప్మెంట్ కనుక చేయగలిగితే సొసైటీ బాగుంటుందని ఆయన ఉద్దేశం. అది చాలా కరెక్ట్ అయిన అభిప్రాయం, నా ఉద్దేశం. దాన్ని చేయాలంటే చాలా కష్టపడాలి. అది చాలా ఒక రోజులో ఫలితం రాదు. చాలా ముందు నుంచి ముందుగా పథకాలు వేసి చాలా రోజులుగా కష్టపడితే దానివల్ల వాల్యూ పెరుగుతుంది. ఆయన సజెషన్ చేసింది ఏంటంటే, ఆంధ్రప్రదేశ్ హై స్కూల్ స్టూడెంట్ అందరికీ కూడా మెంటల్ హెల్త్ అనే విషయం గురించి తెలుసుకోవాలి.
మెంటల్ హెల్త్, ఎందుకంటే స్టూడెంట్స్కి చాలా ఇక్కడ స్ట్రెస్ కూడా ఎక్కువ ఉంది కదా, మన విద్యార్థులకు చాలా స్ట్రెస్ఫుల్ లైఫ్స్ ఉన్నాయి. వాటిని ఎలా తొలగించాలి, వాటిని ఎలాగా సమస్యలను పరిష్కరించాలి అంటే ముందుగా టీచర్స్ ద్వారా వాళ్ళని అసెస్ చేయగలిగితే వాళ్ళ మానసిక పరిస్థితులు ఎలాగున్నాయని సంగతి మనం తెలుసుకోగలిగితే ముందు వాళ్ళతోనే మాట్లాడగలిగితే కొంచెం తగ్గుతుంది. వాళ్ళ ద్వారా నేర్చుకుని, వాళ్ళ ద్వారా తెలుసుకుని, వాళ్ళు చేయలేనిది మన నెక్స్ట్ లెవెల్కి తీసుకెళ్తే సైకాలజిస్ట్ కానీ, స్కూల్ కౌన్సిలర్స్ కానీ, సైకాట్రిస్టులు కానీ ద్వారా కూడా వాళ్ళకి హెల్ప్ చేసేందుకు అవకాశం ఉంటుంది. సో ఇవన్నీ చాలా పెద్ద ప్రాజెక్ట్, మంది ఫస్ట్ స్టెప్ చేస్తున్నాము. ఇది కనుక మనం చేయగలిగితే, మనం ఇంప్లిమెంట్ చేయగలిగితే చాలా వాల్యుబుల్గా ఉంటుంది చాలా మన స్టూడెంట్స్కి. ఎందుకంటే మన స్టూడెంట్సే కదా మనకి ఫ్యూచర్లో లీడర్స్ కానీ, ఫౌండేషన్ కానీ